میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ شہرام کی گرجدار آواز نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ غصے سے پھنکارتا ہوا لاؤنج میں آیا تو اس کے ہاتھ میں اس کی قیمتی برانڈڈ شرٹ تھی جس کا حشر نشر ہو چکا تھا۔ 17 سالہ سیرت جو بھی کچن سے سیب کھاتی ہوئی نکلی تھی، آواز سن کر وہیں دبک گئی اور تیزی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی چھوٹی سی شرارت اتنا بڑا طوفان کر دے گی۔ وہ تو بس اس کھڑوس انسان کو تھوڑا سا تنگ کرنا چاہتی تھی۔ بھائی، آپ کے کمرے میں کس نے آنا ہے سوائے آپ کے؟ انجلا جو اپنی شادی کے کپڑے دیکھ رہی تھی جلدی سے آگے بڑھی اور اپنے 26 سالہ غسیلے بھائی کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ یہ میری شرٹ کا حال دیکھا ہے؟ میں نے خود اسے ہینگ کر کے الماری میں لٹکایا تھا۔ اب اس کا یہ حال ہے جیسے ان سے پورے گھر کی ڈسٹنگ کی گئی ہو۔ کس نے کیا یہ سب؟ شہرام کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے آگ جل رہی تھی۔ وی جان جو صوفے پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، شہرام کی اس طوفان پر قدرے خائف ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے شہرام؟ کیوں پورے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ وی جان نے تھوڑا سختی سے پوچھا۔ کہاں ہے آپ کی وہ لاڈلی نواسی؟ مجھے پتا ہی اسی کا کام ہے۔ وہ اپی چلا رہا تھا۔ بھائی، وہ معصوم ہے، اسے کیا پتا آپ کی مینگ شرٹس کا؟ انجلا نے سیرت کی طرف داری کی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں ایسی حرکت صرف سیرت ہی کر سکتی ہے، اس کی معصومیت کی ایسی کی تیسی۔ شہرام غصے سے مٹھیاں بینچتا سیدھا سیرت کے کمرے کی طرف پڑا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ چھپکلی کہاں چھپی ہوگی۔ وہ سیدھا پردے کے پاس گیا اور ایک ہی جھٹکے سے پردہ ہٹا کر اس کے پیچھے چھپی۔ کانپتی ہوئی سیرت کا بازو تھام کر اسے باہر نکالا۔ میرا دل کرتا ہے تمہیں جان سے مار دوں، اتنی بدتمیز اور جاہل ہو کہ تمہیں کسی چیز کی تمیز ہی نہیں ہے۔ شہرام نے دان پیستے ہوئے کہا، چھوڑے میرا ہاتھ، ہاتھی جیسے باری ہاتھ ہیں آپ کے، درد ہو رہا ہے مجھے۔ بی جان دیکھیں اسے، نکالے اسے اس گھر سے۔ سیرت نے روتے ہوئے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی اور بی جان کو دہائیاں دینے لگی۔ بی جان جلدی سے آگے بڑھی اور سیرت کو شہرام کی گرفت سے چھڑا کر اپنے پیچھے کر لیا۔ بس کر دو شہرام، بچی ہے وہ، تم تو ایسے غصہ کر رہے ہو جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ بی جان نے شہرام کو ڈانٹا۔ بچی نہیں ہے، عذاب ہے یہ بی جان، جب سے اس گھر میں آئی ہے میرا سکون غارت کر دیا ہے اس نے۔ شہرام غصے سے پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں واپس چلا گیا تھا۔ بی جان نے محبت سے سیرت کے آنسو صاف کیے اور اسے پیار سے دلاسا دیا۔ اس گھر میں ویسے ہی انجلا کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ اس کی شادی اس کی پھوپھو کے بیٹے افہام سے طے تھی۔ گھر کے مختلف حصوں میں رنگ و نور کی بہار تھی۔ رشتہ داروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ شہرام اور انجلا کے والدین کے بارے میں بہت کم لوگ بات کرتے تھے کیونکہ وہ کئی سال پہلے ایک طویل اور جان لیوا بیماری کے باعث ایک کے بعد دیگرے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد بی جان نے ہی ان دونوں بہن بھائیوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دے کر پالا تھا۔ شہرام نے بہت چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے والد کا بزنس سنبھال رکھا تھا اور اپنی محنت سے اسے بلندیوں تک پہنچا رہا تھا۔ اب وہ ایک بہت بڑا بزنس تائکون تھا اور اعلیٰ پولیس افسران اس کے باقاعدہ دوست تھے۔ دوسری طرف سیرت کی کہانی بھی دکھ پڑی تھی۔ سیرت کے والدین کا انتقال ایک افسوسناک کار حادثے میں ہو گیا تھا، جس کے بعد اس کے دردیال والوں نے جائیداد کے لالچ میں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر دیا تھا۔ وہ لوگ اس معصوم سی 17 سالہ بچی کی شادی ایک 36 سالہ وہاب علی نام کے شخص سے کر رہے تھے جو نہ صرف پہلے سے شادی شدہ تھا بلکہ 2 بچوں کا باپ بھی تھا۔ جب یہ بات بی جان تک پہنچی تو وہ فوراً وہاں پہنچی اور اپنے روب اور دبدبے کا استعمال کرتے سیرت کو ان کی اکلوتی بیٹی کی واحد نشانی تھی اپنے ساتھ اس گھر میں لے آئی۔ بی جان ایک کافی اثر و رسوخ والی خاتون تھی اور کوئی ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی انہیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں سیرت کے ددیال والے کسی بھی وقت آ کر اسے زبردستی واپس ہی نہ لے جائے اور اس کی جائیداد ہڑپ نہ کر لیں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت گھر کے صحن میں شامے آنے لگ رہے تھے اور گیندے کے پھولوں کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کا ماحول بہت خوشگوار اور پرسکون تھا۔ سیرت انجلا کے کمرے میں بیٹھی اس کی جہیز کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ انجلا،
یہ کلر تم پر بہت جچے گا، سیرت نے ایک سرخ رنگ کا جوڑا اٹھاتے ہوئے کہا۔ انزلہ مسکرائی اور سیرت کے پاس بیٹھ گئی۔ سیرت، تم میرے بھائی کو اتنا تنگ کیوں کرتی ہو؟ بیچارہ سارا دن کام کر کے تھک کر آتا ہے اور تم اس کی چیزیں خراب کر دیتی ہو۔ انزلہ نے پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ لو، میں کیوں تنگ کرنے لگی؟ وہ خود ایک نمبر کا کھڑوس انسان ہے، ہر وقت ماتھے پر سلوٹے ڈالے رکھتا ہے، جسے پوری دنیا کا بوجھ اسی کے کاندھوں پر ہو۔ سیرت نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ انزلہ ہنس پڑی۔ تم اسے جانتی نہیں ہو، وہ بہت نرم دل ہے، بس اس کا غصہ تھوڑا سا تیز ہے۔ ویسے بھی تم نے پچھلے ہفتے اس کی اسائنمنٹ والی فائل پر جو کارٹون بنائے تھے نا، اس کے بعد اس کا غصہ بنتا ہے۔ انزلہ نے اسے چھیڑا۔ تو میں کیا کرتی؟ اسے مجھے ڈانٹا تھا کہ میں اونچی آواز میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں، تو میں نے بھی اس کی فائل میں موٹے موٹے پیٹ والے کارٹون بنا کر نیچے شہرام لکھ دیا، سیرت نے فخریہ انداز میں کہا۔ انزلہ نے ہنستے ہوئے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ تم نا سدھرنے والی نہیں ہو، تم دیکھنا ایک دن میرا بھائی تمہاری اچھی خاصی نا کلاس لے گا، تم بس اپنے بھائی کی سائڈ ہی لو۔ مجھے پتا ہے تم سب اس سے ڈرتے ہو، لیکن میں نہیں ڈرتی اس جنگلی بلے سے، سیرت نے گردن اکڑا کر کہا، حالانکہ وہ خود شہرام کی ایک آواز سے پردے کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ دونوں کی اس میٹھی نوک جھوک سے کمرہ گونج رہا تھا۔ کمرے میں انزلہ کی شادی کا ہنگامہ تھا اور فنکشن بس شروع ہونے ہی والے تھے۔ ایسے میں بی جان کی پریشانی سیرت کو لے کر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ جب انزلہ اپنے گھر کی ہو جائے گی تو سیرت اس بڑے سے گھر میں بالکل تنہا رہ جائے گی اور شہرام کے غصے کو برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک شام بی جان نے شہرام کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ دیکھو شہرام، میں نے تمہیں بہت ایک ضروری بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ دیکھو انزلہ کی شادی ہو رہی ہے اب، اور وہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ میرے بعد اس بچی کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سیرت سے نکاح کر لو، اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی اور مجھے بھی سکون مل جائے گا۔ بی جان کی بات سن کر شہرام کو تو جیسے کسی نے بجلی کا جھٹکا دیا ہو۔ وہ بے یقینی سے بی جان کی طرف دیکھنے لگا۔ بی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے اپنی لائف کے لیے ایک میچور اور سمجھدار شریک حیات کی طلب ہے۔ یہ بچی نہیں چاہیے مجھے، میں اسے پالنے پوسنے سے رہا۔ میری زندگی کے اپنے اصول اور مقاصد ہیں، اور میں کسی ایسی ویسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا جس میں صرف بچپنا ہی ہو اور میں اس کی نینی بن کر اسے ہر وقت سمجھاتا ہی رہوں۔ شہرام نے دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا۔ اس کا لہجہ انتہائی سخت اور فیصلہ کن تھا۔ شہرام کا یہ سخت انکار کسی نہ کسی طرح سیرت کے کانوں تک پہنچ گیا۔ وہ جو پہلے ہی شہرام سے چڑتی تھی، فوراً دب کر بی جان کے پاس آ گئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس غسیلے بلے سے شادی کرنے کا، ہر وقت بس غیر آتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے تو کبھی ان سے شادی نہ کروں۔ بی جان، آپ انہیں صاف منع کر دیں، سیرت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی وقت شہرام بھی وہاں آ گیا اور سیرت کی بات سن کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو؟ تم جیسی بے وقوف اور جاہل لڑکی کو میں اپنے گھر کی ملازمہ بھی نہ رکھوں۔ شہرام نے اسے کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ آپ خود کیا ہیں؟ ایک نمبر کا کھڑوس اور بدتمیز انسان۔ سیرت بھی کہاں چپ ہونے والی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک زبردست بحث شروع ہو گئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں لگے تھے۔ بی جان جو پہلے انزلہ کی شادی کے کاموں سے تھک چکی تھی اور سیرت کے مستقبل کی فکر میں کھلی جا رہی تھی، ان دونوں کی شدید لڑائی کو برداشت نہ کر سکی۔ اچانک بی جان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ صوفے پر پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ بی جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ شہرام اور سیرت دونوں ایک ساتھ گھبرا کر ان کی طرف لپکے۔ بی جان کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ شہرام فوراً بی جان کو گود میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا تھا اور سیرت بھی روتی ہوئی اس کے پیچھے گئی تھی۔ اسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے بی جان کو فوراً ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا تھا۔ شہرام اور سیرت دونوں باہر کھڑے بے چینی سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس نے شہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھیں مسٹر شہرام، ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ آپ کو ان کی بہت کیئر کرنی ہوگی اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ انہیں کوئی سٹریس یا ٹینشن نہ ملے۔
اگر انہیں دوبارہ ایسا اٹیک ہوا تو ان کی جان کو شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر شہرام کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ جب وہ دونوں بیجان کے وارڈ میں گئے تو بیجان نے کمزور آواز میں شہرام کا ہاتھ پکڑا۔ شہرام، میری آخری خواہش پوری کر دو بیٹا، اس بچی کو اپنا لو، میری جان نکل جائے گی اگر میں نے اسے ان ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ بیجان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شہرام نے بے بسی سے سیرت کی جانب دیکھا تو خود بھی رو رو کر اب ہلکان ہو چکی تھی۔ انہوں نے سیرت کا ہاتھ پکڑا اور اسے شہرام کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بولو بیٹا، تم دونوں مجھے مایوس تو نہیں کرو گے نا؟ بیجان نے التجا کی۔ شہرام نے ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں بند کر لی۔ ٹھیک ہے بیجان، جیسے آپ کی مرضی، میں سیرت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، شہرام نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، اور سیرت نے بھی روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے بھی بیجان کی حالت دیکھ کر ان کی بات ماننی پڑی۔ کچھ دنوں بعد بیجان کی حالت بہتر ہوتی گئی۔ انہیں گھر واپس لے آیا گیا۔ انزلہ کی شادی کے دن بھی آ گیا اور پورا گھر برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ مہمانوں کی چہل پہل اور گہما گہمی عروج پر تھی۔ بیجان نے اسی دن کا انتخاب سیرت اور شہرام کے نکاح کے لیے بھی کیا تھا۔ ایک طرف لاؤنج میں فام اور انزلہ کا نکاح پڑھایا گیا، پھر بیجان کے کمرے میں قاضی صاحب نے شہرام اور سیرت کا نکاح پڑھایا۔ سیرت نے ایک سادہ سا سرخ جوڑا پہن رکھا تھا اور مسلسل رو رہی تھی، جبکہ شہرام کا چہرہ غصے اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات لیے ہوئے تھا۔ اس نے مجبوری میں قبول ہے کہہ تو دیا تھا، لیکن اس کا دل اس رشتے کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ انزلہ کی رخصتی کا وقت آیا تو پورے گھر کا ماحول انتہائی جذباتی اور بوجھل ہو چکا تھا۔ ہر طرف ایک عجیب اداسی پھیل گئی تھی۔ بیجان انزلہ کو گلے لگا کر خوب روئی تھی، کیونکہ نے اس بچی کو اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر پیار سے اور لاڈ سے پالا تھا، اور ان کی والی لاڈلی بیٹی اپنے پیا گھر جا رہی تھی۔ افہام کے گھر والے انزلہ کو دعاؤں کے سائے میں رخصت کر کے لے جا رہے تھے۔ شہرام جو بظاہر ایک سخت گیر اور غصیلا انسان تھا، آج وہ بھی اپنی اکلوتی بہن کو رخصت کرتے اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ اس نے بھی آگے بڑھ کر انزلہ کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دیتے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ رخصت جانے سے پہلے انزلہ کی نظر انزلہ پر پڑی، سیرت پر۔ وہ ایک کونے میں کھڑی اپنے سرخ عروسی جوڑے کو مٹھیوں میں بینچے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آج اپنے ماں باپ کی یاد سے شدت سے ابھر آئی تھی، اور اس زبردستی کے رشتے کا دکھ بھی اس کے چہرے سے آیا تھا۔ انزلہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے پیار سے گلے لگایا۔ پاگل لڑکی، رونا بند کرو، اب تم اس گھر کی بہو ہو اور میرے بھائی کی ذمہ داری۔ انزلہ نے پیار سے اسے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی اور اس نے آہستہ سے سیرت کے کان میں سرگوشی کی۔ کل تم اور بھائی میرے ولیمے پر ضرور آنا۔ سیرت نے ناسمجھی سے اپنے آنسو صاف کرتے اسے دیکھا اور قدرے حیرت سے بولی، کیوں جی، میرا بھی تو کل ولیمہ ہوگا نا؟ میں اپنے ولیمے پر وہ بلیک اینڈ پنک میکسی پہنوں گی جو بیجان نے خاص میرے کہنے پر منگوائی ہے۔ اس کے ساتھ میں نے پنک رنگ کی چوڑیاں اور سلور ہیل بھی میچ کر کے رکھی ہے۔ میں تو اسٹیج پر بیٹھ کر بہت ساری تصویریں بنواؤں گی۔ مجھے تمہارے ولیمے آنے میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو سارا دن اپنی تیاری کروں گی نا، اور پولر جاؤں گی۔ انزلہ اس کی اس لمبی چوڑی پلاننگ اور معصوم باتیں سن کر بے ساختہ مسکرا دی اور اسے چڑھاتے ہوئے بولی، کون سا ولیمہ سیرت؟ بھائی نے تو ولیمہ دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے تو آج صبح ہی بیجان سے سختی سے کہہ دیا کہ کوئی ولیمہ نہیں ہوگا۔ تو صد افسوس کہ اب تم وہ بلیک اینڈ پنک میکسی پہن کر تصویریں نہیں بنا سکو گی۔ یہ سننا تھا کہ سیرت کے تو جیسے پیر اترے سے زمین نہیں نکل گئی، اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ انزلہ تو یہ بم گرا کر گاڑی میں جا کر بیٹھ کر رخصت ہو گئی تھی، لیکن سیرت کو جیسے اندر تک آگ لگ گئی تھی۔ وہ پاگل ہونے کو ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی شوق سے ولیمے کی ڈریس تیار کی تھی۔ وہ بلیک اینڈ پنک میکسی تو پچھلے کئی دنوں سے اس کا خواب بنی ہوئی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اسے پہن کر کتنی پیاری لگے گی اور سبھی اس کی تصویریں کھینچیں گے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ جب شادی کے بعد دلہا ولیمہ سنت ہے تو شہرام ولیمہ کیوں نہیں دے رہا۔
वो गुस्से से पैर पटकती हुई अंदर लाउंज में आई। उसे लगा कि शहराम जानबूझकर उसकी खुशियां छीन रहा है और उससे अपनी किसी पुरानी बात का बदला ले रहा है। वो गुस्से में भरी हुई सीधा बीजान के कमरे की तरफ बुलाने लगी ताकि उनसे शिकायत करे। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो देखा कि बीजान अंजला के जाने के दुख और दिन भर की थकावट की वजह से नडाल होकर लेट चुकी थी और उनका चेहरा बहुत ज्यादा उतरा हुआ लग रहा था। इसलिए सीरत ने उन्हें उस वक्त तंग करना मुनासिब नहीं समझा और उल्टे कदमों लौट आई। अब उसका गुस्सा दो गुना बढ़ चुका था। उसने फैसला किया कि वो आज उस खड़ूस इंसान को सीधा करके ही छोड़ेगी और अपना हक मांग कर रहेगी। उसके दिल में गुस्से का एक तूफान मचल रहा था। वो लंबे लंबे डग भरती राहदारी में अबूर कर रही थी और उसका भारी सुर्ख अरूसी जोड़ा जमीन पर घिसट रहा था और उसके कदमों की आहट ने पूरे कॉरिडोर में एक गूंज पैदा कर दी थी। वो ये सब सोचते हुए शहराम के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। कमरे के अंदर का माहौल बिल्कुल सर्द और खामोश था। शहराम जो आज सारा दिन मेहमानों के साथ खड़ा मुस्कुराता रहा था, अपनी बहन की शादी की इंतजामात देखता रहा था, अब अंदर से बिल्कुल टूट चुका था और उसे अपनी आज़ादी छीनती हुई महसूस हो रही थी। उसका कभी भी इतनी जल्दी शादी करने का इरादा नहीं था। वो अपने बिजनेस को मजीद फैलाना चाहता था और हमेशा से किसी ऐसी लड़की से शादी करने का ख्वाब उसने देखा था जो समझदार और मेच्योर हो, जो उसकी शाना बेशाना चल सके। लेकिन अब उसके गुले में एक 17 साल बच्ची बांध दी गई थी जिसे अपने कपड़ों के रंगों और तस्वीरों के सिवा किसी चीज की फिक्र ही नहीं थी। सीरत गुस्से से भरी हुई कमरे का दरवाजा धड़ाम से खोलकर अंदर दाखिल हुई तो शहराम बेड के करीब रखे शीशे के सामने खड़ा अपने कफलिंग्स खोल रहा था। उसके चेहरे पर शदीद थकावट और जबरदस्ती के रिश्ते की बेजारी वाज़ेह तौर पर आया थी। दरवाजे की जोरदार आवाज पर उसने चौंक कर मुड़कर देखा। सीरत सीधा चलती उसके बिल्कुल पास पहुंची और बगैर किसी डर या तमहीद के तेज आवाज में बोली, आप सुबह वलीमा क्यों नहीं देंगे? सीरत ने उसके अचानक और बेतुके सवाल पर शहराम को हल्का सा झटका दिया। उसने घूम कर सीरत की तरफ देखा जो सुरख दुल्हन के जोड़े में मलबूस थे और गुस्से में से घूर रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और बिल्कुल एक छोटी बच्ची सी लग रही थी जिस पर किसी ने उसकी पसंदीदा खिलौना जिससे छीन लिया हो। शेराम ने माथे पर सिलवटें डालते कदरे हैरत और गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग सेट है? तुम जानती हो तुम किससे और क्या बात कर रही हो? जाओ अब जाकर आराम से सो जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। सीरत ने अपनी जिद बरकरार रखते अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और सीना तान कर बोली, मुझे नहीं पता और ना मुझे कुछ जानना है। मुझे हर हाल में कल वलीमा चाहिए, सुना आपने? वो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद लगा रही थी। शहराम को उसकी इस अहमकाना बात और बचकाना हरकत पर शदीद गुस्सा आया। अपने माथे को मसलते उसकी तरफ मुड़ा। तुम वाकई पागल हो या पागल बनने की एक्टिंग करती हो? शहराम ने कतई ऊंची आवाज में कहा। सीरत ने भी उसी तेजी से बगैर किसी खौफ के जवाब दिया, मैं पागल नहीं हूँ, बिल्कुल होशो हवास में हूँ और सही कह रही हूँ मैं। क्यों आप वलीमे से मना कर रहे हैं? मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? शहराम ने शादी कर ली और एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और एक वलीमे का पैसा बचा रहे हैं। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती है। शहराम उसकी इस मंतक पर हक्का बक्का रह गया था। तुम मुझे कंजूस कह रही हो? शहराम ने गुस्से से कदम आगे बढ़ाया। आप और क्या लड़की की खुशी के लिए एक फंक्शन नहीं कर सकते? सीरत ने भी कदरे पीछे नहीं हटी थी और वो अपने हक के लिए लड़ रही थी। उसे नहीं मालूम था कि वो किस आग से खेल रही है। शेराम ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सर्द और चुभते हुए लहजे में कहा। सीरत ने फौरन जवाब दिया, हाँ सुन्नत है, इतना मुझे भी पता है। आप मुझे बेवकूफ मत समझे और हर हाल में मैं कल आप मेरा वलीमा होगा। मैंने इतनी शौक से अपनी ब्लैक एंड पिंक मैक्सी ली है, इसे जरूर पहनूंगी और आप पिक्चर भी बनवाऊंगी मैं। और जैसे शहराम को ऑर्डर्स लगा रही थी। शहराम का अंदर का मगरूर और जिद्दी मर्द उसके यूं ऑर्डर पर जाग उठा और उसने खतरनाक मगर दिलकश मुस्कुराहट के साथ सीरत की तरफ कदम बढ़ाया। वलीमे के लिए पहले वलीमे को हलाल करना पड़ता है। शहराम ने एकदम झटके से सीरत को उसकी
नाजुक कलाई से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। सीरत इस अचानक हमले पर बुरी तरह से बौखला गई और सीधा शहराम के जोड़े और मजबूत सीने से जा लगी। उसके वहमों को मान में भी नहीं था कि शहराम ऐसा कोई कदम भी उठाएगा। आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, ये गंदी बात है। सीरत ने डरते हुए अपने हाथ पीछे किए और उसको सीने को पीछे को धकेलने की कोशिश की। शहराम तो जैसे उस जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाया। शहराम ने इसकी कमर में अपने मजबूत बाहें डाल रखी थी और वो उसे मजीद अपने हिसार में जकड़ लिया था। अब उन दोनों के दरमियान फासला बहुत कम रह गया था। शहराम का कद सीरत से काफी लंबा था, इसलिए सीरत को उसे देखने के लिए अपनी गर्दन काफी ऊंची करनी पड़ रही थी। शहराम उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुक गया। उसकी महंगी परफ्यूम की खुशबू, उसकी मर्दाना वजाहत ने सीरत की आवाज़ों पर एक अजीब सा सहर और खौफदार कर दिया था। शौहर और बीवी में ये सब हलाल होता है। जिसने तुम्हें वलीमे का बताया उसने सुहागरात की तालीम नहीं दी। चलो, अगर वलीमा चाहिए तो इसे हलाल भी करो। और बोलो, सहलोगी मुझे अपनी इस नाजुक जान पर? शहराम की इस जनूनी मगर शरारती अंदाज और भारी आवाज़ ने सीरत के होश उड़ा दिए। उसका सारा गुस्सा जिद एक पल में हवा हो गई और उसकी जगह मीठे से खौफ और शदीद एहतराम ने ले ली। वो लरजने लगे और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि शहराम को उसके सीने की धड़कन साफ महसूस हो रही थी। आप क्या करेंगे मेरे साथ? वो बुरी तरह से डर गई और उसकी आवाज़ बुरी तरह से कांपने लगी। शहराम की आंखों में एक अजीब सी चमक और शरारत थी। उसने सीरत को एक हाथ से वहीं कमर से पकड़े पकड़े अपने दूसरे हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए थे। एक डेमो देता हूँ, शहराम ने उसके मजीद नज़दीक होते हुए कहा। उसकी गर्म सांसें सीरत के चेहरे से टकरा रही थी। सीरत की हिम्मत जैसे जवाब दे गई और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। वो सिसकियां लेने लगी और उसने डर कर अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। उसे लग रहा था कि उस खूबरू मगर खतरनाक इंसान के सामने बिल्कुल बेबस है और आज आज वो वाकई उसका कोई नुकसान कर देगा। उस मासूम लड़की को इस तरह रोता कांपता देख शहराम के चेहरे पर एक दिलकश और तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उसे सीरत की ये डरी सहमी हालत किसी हद तक क्यूट भी लगी थी, लेकिन वो अपनी अना को बीच में लाना नहीं चाहता था। उसने अपना मकसद पूरा कर लिया था। उसने सीरत को एक हल्के से झटके से खुद से दूर किया। सीरत लड़खड़ा कर पीछे हटी और बेड के किनारे से जा टकराई। शेराम ने अपनी शर्ट के बटन वापस बंद किए और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, जानती कुछ नहीं हो और चली हो वलीमा करवाने। चलो जाओ, जाकर सोफे पर सो जाओ और मुझे तंग मत करना, वरना वलीमा हलाल कर दूंगा। शेराम ये कहकर मुस्कुराता वॉशरूम की तरफ चला गया। वह सीरत वहीं बेड के पास खड़ी अपने आंसू साफ करती रही। उसके ख्वाबों की मैक्सी और वलीमे का शौक शेराम के उस एक खौफनाक डेमो ने हवा में उड़ा दिया था। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने के बाद सीरत काफ़ी देर तक वहीं खड़ी सिसकियां लेती रही। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी इसी वक्त बीजान के पास जाए और उनसे रो रो कर शिकायत करे, लेकिन उसे डॉक्टर की बात याद आ गई कि बीजान को कोई टेंशन नहीं देनी। वो बेबसी चलती हुई सोफे की तरफ गई और उस पर बैठ गई और अपने सुरख जोड़े में ही सुकर कर सोफे पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और शहराम तौलिए से बाल खुशक करता हुआ बाहर आया। उसे सोफे पर लेटी हुई सीरत की तरफ एक नज़र देखा। वो बिल्कुल एक प्यारी सी गुड़िया लग रही थी जो कि रोते रोते थक कर सो गई थी। उसके रुखसारों पर अभी भी आंसुओं की नमी चमक रही थी। शहराम के दिल में भी एक पल के लिए रहम आया। वो कदम बढ़ाकर उसके पास आया और पास पड़ी एक गर्म चादर उसके ऊपर डाल दी। फिर उसने अपने जज्बात को झटक दिया। वो खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेट गया और उसने लाइट बंद कर दी। कमरे में अंधेरा छा गया, लेकिन उन दोनों की जिंदगियां एक ऐसे अनोखे सफर पर निकल पड़ी थी जिसकी मंजिल सिर्फ तलवे जुनून थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें कमरे की खिड़की से झांक कर सीरत के चेहरे को छुआ तो उसकी भोजल आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली। उसका सारा जिस्म सोफे पर सिमट कर सोने की वजह से अकड़ चुका था और सर में हल्का सा दर्द भी महसूस हो रहा था। उसे एक लम्हे के लिए समझ नहीं आया कि वो कहाँ सोई है और फिर उसे अपनी और शहराम की रात की गुफ्तगू याद आई और वलीमा ना करने वाली बात। वो एकदम हड़बड़ा कर उठकर बैठी और सामने देखा तो शहराम शीशे के सामने खड़ा अपने बाल संवार रहा था।
اس نے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور ہمیشہ کی طرح بہت باوقار اور پرکشش لگ رہا تھا۔ سیرت کو دیکھتے اس کے لبوں پر تنزیہ سی مسکراہٹ اٹھی۔ کیا ہوا؟ ولیمہ کی تیاری کرنی ہے یا ابھی اور سونے کا ارادہ ہے؟ شہرام کی آواز میں وہی کاٹ تھی۔ سیرت نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے صوفے پر اتر کر اپنے بکھرے ہوئے بال درست کرنے لگی۔ اسے اپنے کلائی پر ہلکا سا نیلا نشان نظر آیا جہاں سے شہرام نے اسے سختی سے پکڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ وہ چپ چاپ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ شہرام نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بڑھ گئی، لیکن اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ کچھ دیر بعد جب سیرت تیار ہو کر باہر آئی تو اس نے ایک ہلکے پیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ شہرام پہلے ہی جا چکا تھا۔ وہ نیچے لاؤنج میں آئی جہاں بی جان ناشتے کی میز پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بی جان نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر اپنے پاس بلایا۔ آؤ میری بچی، ناشتہ کر لو، دیکھو تمہارے لیے تمہاری پسند کا آملیٹ اور پراٹھا بنوایا۔ بی جان نے اس کے سر پر پیار دیا۔ سیرت نے خاموشی سے ناشتہ کرنا شروع کیا۔ اسی دوران شہرام بھی وہاں آ گیا اور بی جان کے پاس بیٹھ گیا۔ شہرام، آج تمہیں آفس جانے کی کیا جلدی ہے؟ آج تو گھر میں مہمان ہوں گے اور تمہیں بھی تو اب سیرت کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے نا؟ بی جان نے نرمی سے کہا۔ شہرام نے ایک نظر سیرت پر ڈالی جو کہ نظریں جھکائے پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہی تھی۔ بی جان، آفس میں بہت ضروری میٹنگ ہے، میرا ہونا وہاں لازم ہے، شہرام نے اسپاٹ سے لہجے میں جواب دیا۔ سیرت کو اس کی یہ بے رخی پر مزید غصہ آیا، لیکن وہ خاموش تھی کیونکہ اسے گزشتہ رات والا ڈیمو اچھی طرح یاد تھا۔ ناشتے کے دوران بی جان ان دونوں کی خاموشی کو محسوس کر رہی تھی، لیکن انہوں نے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد شہرام اٹھا اور اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھاتے ہوئے سیرت کے پاس سے گزرا۔ اس نے رک کر سیرت کے کان میں بہت مدھم آواز میں کہا، شام کو تیار آنا، شاید تمہاری وہ میکسی کام آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور سیرت وہیں بت بنی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ شہرام نے یہ طنز کیا تھا یا واقعی وہ ولیمہ کے لیے مان گیا تھا۔ اس کے دل میں امید کی ایک ننھی سی کرن جاگی، لیکن وہ ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں یہ اس کا کوئی نیا مذاق نہ ہو۔ شہرام جیسے غسیلے انسان پر بھروسہ کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ شازیہ ماسی نے آ کر اسے بتایا کہ بی جان اسے اپنے کمرے میں بلا رہی ہے۔ سیرت جلدی سے بی جان کے کمرے کی طرف گئی جہاں وہ اپنے بستر پر بیٹھی کچھ زیورات کے ڈبے دیکھ رہی تھی۔ سیرت کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ایک شفیق سے مسکراہٹ ابھر آئی۔ آؤ، ہاں میری بچی، یہاں میرے پاس بیٹھو، بی جان نے اسے اپنے پاس جگہ بناتے ہوئے کہا۔ سیرت خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بی جان نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا ہاتھ تھامے اور اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم ابھی تک شہرام کی باتوں پر اداس ہو؟ میں نے رات کو اسی کی اچھی خاصی کلاس لے لی تھی، تم پریشان مت ہو۔ بی جان کی بات سن کے سیرت نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ بی جان نے ہنستے ہوئے خوبصورت سا ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، اپنا منہ میٹھا کرو کیونکہ آج رات تمہارا اور شہرام کا بہت دھوم دھام سے ولیمہ ہونے والا ہے۔ سیرت کو لگا جیسے اس کے کان بجنے لگے ہیں۔ وہ بے یقینی سے بی جان کو دیکھنے لگی۔ کیا واقعی بی جان آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ہاں میری جان، دن کے وقت ہم انزلہ کے ولیمہ پر جائیں گے اور رات کو اسی ہال میں تمہارا فنکشن ہوگا۔ میں نے شہرام کو سختی سے کہہ دیا کہ میری بچی کے ارمان میں ایسے خاک نہیں ملنے دوں گی میں۔ سیرت نے خوشی کے مارے بی جان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی اور ان کے گالوں پر ڈھیروں ڈھیر بوسے دیے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی اڑ کر اپنے کمرے میں جائے اور اپنی وہ بلیک اینڈ پنک میکسی نکال کر دیکھے جس کے لیے اس نے رات کو اتنی بڑی جنگ لڑی تھی۔ دوپہر کے وقت انزلہ کے ولیمے کی تقریب بہت شاندار طریقے سے جاری تھی۔ ہال کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سیرت نے ایک ہلکے نیلے رنگ کا بہت پیارا سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ خوشی سے پورے ہال میں تتلی کی طرح اڑتی پھر رہی تھی۔ مہمانوں کی چہل پہل اور کھانوں کی خوشبو نے ماحول کو بہت دلکش بنا دیا تھا۔ انزلہ جو اسٹیج پر افہام کے ساتھ بیٹھی تھی، سیرت کو اتنا خوش اور شاش پشاش دیکھ کر سخت حیران تھی۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ سیرت آج منہ سجا کر بیٹھی ہوگی اور ولیمہ کے غم میں رو رہی ہوگی کیونکہ رخصتی کے وقتوں سے کافی جڑہا کر گئی تھی۔ انزلہ نے اشارے سے سیرت کو اپنے پاس بلایا۔
सीरत मुस्कुराती स्टेज पर आई और अंजला के पास खड़ी हो गई। क्या बात है, आज तो मोहतरमा के पैर ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे। रात को तो तुम वलीमे के गम में रो रो कर बुरा हाल कर रही थी, और आज इतनी खुशी किस बात पे हो रही है? अंजला ने शरारत से पूछा। सीरत ने फखरी अंदाज में अपनी गर्दन अकड़ाई और मुस्कुरा कर बोली, क्यों खुश क्यों ना हूँ? रात को मेरा भी तो वलीमा है ना, इसी हॉल में, और मैं वही मैक्सी पहनूंगी। अंजला ने हैरत से आंखें पाड़ी। क्या, सच में? भाई मान गए? वो तो किसी सूरत तैयार नहीं थे। सीरत ने हंसते हुए कहा, मानना तो उन्हें पड़ना ही था ना, आखिर कौन मैंने बीजान से जो कह दिया था। सीरत ने झूठ बोला क्योंकि मंजिला को रात वाला डेमो हरगिज नहीं बताना चाहती थी जिसने उसकी जान निकाल दी थी। अंजला ने हंसते हुए उसका गाल खींचा। तुम भी बहुत जिद्दी हो सीरत, चलो अच्छा है, मैं भी रात को तुम्हारे फंक्शन में खूब सारा एंजॉय करूंगी। दोनों नंद भाभी की इस मीठी नोक झोंक दूर कर खड़ा जयराम देख रहा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। उसे आज रात के फंक्शन का सोचकर ही उलझन हो रही थी, लेकिन बीजान की जिद के आगे वो बिल्कुल बेबस हो चुका था। वो जानता था कि ये लड़की उसके नाम के साथ जुड़ चुकी है, लेकिन वो उसे अपने दिल के करीब लाने से डरता था। शाम ढले जब सीरत पॉलर से तैयार होकर वापस आई तो वो वाकई किसी हूर की तरह लग रही थी। उसकी ब्लैक एंड पिंक मैक्सी, जिसके लिए उसने इतना हंगामा खड़ा किया था, उस पर बहुत जच रही थी। स्याह रंग की उस लंबी और घेरदार मैक्सी पर गुलाबी रंग का इंतहाई खूबसूरत और बारीक काम हुआ था। उसने उसी मुनासबत से गुलाबी चूड़ियाँ और हल्का सा मेकअप किया हुआ था जिसने उसकी मासूमियत को 4 चांद लगा दिए थे। वो कमरे में शीशे के सामने खड़ी खुद को देखकर बेहद खुश हो रही थी और बार बार घूम कर अपनी मैक्सी का घेर चेक कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और शहराम कमरे में दाखिल हुआ। उसने स्याह रंग का 3 पीस सूट पहना हुआ था और वो हमेशा की तरह बहुत पुरकशिश और रौबदार लग रहा था। शहराम की नज़र जैसे ही शीशे के सामने खड़ी सीरत पर पड़ी तो उसके कदम वहीं रुक गए। वो एक लम्हे के लिए उस मासूम सी लड़की की दिलकशी में खो सा गया। उसके स्याह बाल उसकी कमर तक आ रहे थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सीरत ने शीशे में उसे देखते हुए घबरा कर पलट कर उसे देखा। उसे डर था कि शहराम फिर से कोई तंजी करेगा या गुस्सा दिखाएगा, लेकिन शहराम ने फौरन अपनी नज़रें चुराई और अपने जज्बात को बड़ी महारत से छुपाते अलमारी की तरफ बढ़ गया। जल्दी करो, मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये फंक्शन सिर्फ बीजान की वजह से हो रहा है, इसे कोई और मतलब मत देना। उसका लहजा अभी भी सर्द और मगरूर था। सीरत ने दिल ही दिल में उस खड़ूस इंसान को कोसा और अपनी सिल्वर हील्स पहनने लगी। उसे शहराम से किसी तारीफ की कोई उम्मीद भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे हॉल की तरफ जा रहे थे। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी और सिर्फ हल्की म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। सीरत बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिल खुशी से धड़क रहा था कि बलाखिर उसका ख्वाब पूरा होने को जा रहा था। हॉल में पहुंचते ही सबकी नज़रें दोनों पर टिक गई। शहराम की मर्दाना वजाहत और सीरत की मासूम खूबसूरती ने सबको हैरान कर दिया था। वो दोनों जब एक साथ स्टेज की तरफ जा रहे थे तो सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। तकरीब बहुत धूमधाम से शुरू हुई। बीजान बहुत खुश थी और बार बार वो सीरत का माथा भी चूम रही थी। अंजला और फाम भी वहाँ मौजूद थे। अंजला बार बार सीरत को छेड़ रही थी कि आज तो तुम वाकई कोई शहजादी लग रही हो, वो भी इस मैक्सी में। सीरत की खुशी दीपनी थी। वो स्टेज पर बैठी बार बार तस्वीरें बनवा रही थी और कैमरे के सामने मुख्तलिफ पोज बना रही थी। शहराम उसके साथ बैठा ये सब खामोशी से देख रहा था। उसे सीरत की ये बचकाना हरकतें और तस्वीरों का शौक और अंदर ही अंदर बहुत क्यूट भी लग रहा था, लेकिन वो अपनी अना की वजह से अपने चेहरे पर एक सख्त तासुर बनाए हुए था। जब भी फोटोग्राफर उन्हें थोड़ा करीब होने का कहता तो शहराम के चेहरे पर उलझन आ जाती और वो ज़बरदस्ती थोड़ा सा सीरत की तरफ झुक जाता और सीरत भी घबरा कर थोड़ा पीछे हो जाती। लेकिन फिर भी उनकी कई खूबसूरत तस्वीरें बन चुकी थी जिसमें वो एक बहुत ही प्यारा जोड़ा लग रहे थे। तकरीब रात के तक चलती रही। मेहमान खाना खाकर आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे। बीजान की तबीयत इतनी देर जागने और मुसलसल शोर की वजह से थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी। इसीलिए उन्होंने फैसला किया था कि वो अंजला और फाहम के साथ जल्दी घर चली जाएंगी। बीजान ने सीरत को प्यार से सर पर प्यार दिया
اور شہرام کو ہدایت کی کہ وہ سیرت کو آرام سے گھر لے آئے۔ بیجان کے جانے کے بعد ہال میں کچھ قریبی رشتہ دار ہی رہ گئے تھے۔ سیرت اب تک تصویریں بنا کر تھک چکی تھی اور اب تو اس کے پاؤں بھی ہیلز کی وجہ سے شدید درد ہونے لگے تھے۔ اسے شہرام کی طرف دیکھا جو کہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے وہ دونوں ہال سے باہر نکلے اور شہرام کی گاڑی میں بیٹھے۔ اس وقت تک آسمان پر گہرے کالے بادل چھا چکے تھے اور موسم ایک عجیب سی خنکی آ گئی تھی جو دن کی گرمی کے بالکل برعکس تھی۔ شہرام نے گاڑی سٹارٹ کی اور سنسان سڑک پر دوڑانے لگا۔ اچانک آسمان پر زوردار بجلی کڑکی اور ساتھ ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ ونڈو اسکرین سے باہر کچھ دیکھنا مشکل ہو رہا تھا اور سڑک پر پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ شہرام نے وائپرز کی سپیڈ تیز کر دی اور گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کر دی۔ سیرت جو پہلے ہی تھکی ہوئی تھی اس طوفانی بارش کو دیکھ کر تھوڑی گھبرا گئی۔ اس نے اپنی چادر کو خود کے گرد اچھی طرح سے لپیٹ لیا تاکہ سردی سے بچ سکے۔ جب سے آپ میری زندگی میں آئے نا سب کچھ الٹا ہی ہو رہا ہے۔ پہلی شادی زبردستی ہوئی، پھر ولیمہ اتنی مشکل سے ہوا اور اب یہ طوفانی بارش۔ پتہ نہیں ہم کیسے گھر پہنچیں گے۔ سیرت نے گاڑی کی خاموشی توڑتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ شہرام نے اسے ایک غصیلی نظر سے دیکھا اور اسٹرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، ہاں بالکل، تم بھی جیسے کوئی نحوست ہو جو میرے گلے پڑ گئی ہو۔ میں خود کتنا سیدھا اور پرسکون انسان تھا، پورا خاندان جانتا ہے۔ میری زندگی ایک روٹین کے مطابق چل رہی تھی، لیکن تم نے آ کر میری زندگی کا سکون غارت کر دیا ہے۔ سیرت کو اس کی بات شدید غصے میں مبتلا کر گئی اور اس کی طرف مڑی۔ میں کوئی نحوست نہیں ہوں، آپ خود ایک چلتی پھرتی مصیبت ہے جو ہر وقت بس غصے میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بس ڈراتے رہتے ہیں۔ آپ کا بس چلے تو اب اس بارش کو بھی ڈانٹ کر روک دیں۔ ابھی ان کی بحث چلی رہی تھی کہ اچانک گاڑی کے انجن سے ایک عجیب سی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی اور گاڑی ایک جھٹکے سے ساتھ سنسان سڑک کے بیچوں بیچ بند ہو گئی۔ شہرام نے کئی بار چابی گھمائی لیکن گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ اس نے غصے سے اسٹرنگ پر ہاتھ مارا، لو اب یہ نئی مصیبت ہے۔ شہرام نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کے دل کی طرح آپ کی گاڑی بھی۔ اس نے بھی راستے میں دھوکہ دے دیا۔ سیرت نے فوراً سارا الزام شہرام پر ڈال دیا اور منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ شہرام نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور کر دیکھا، تم نا 1 منٹ کے لیے اپنا منہ بند رکھ سکتی ہو؟ میرا دماغ پہلے ہی خراب ہو رہا ہے، اوپر سے یہ طوفانی بارش اور سنسان سڑک، اس پر تمہاری یہ فضول کی بکواس۔ شہرام نے غصے سے کہا اور ڈش بورڈ سے ٹارچ نکال کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں باہر جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے، تم اندر ہی بیٹھنا اور دروازہ لاک کر لینا، کسی بھی صورت باہر مت آنا۔ شہرام بھاری میں بیگتا گاڑی کے بونٹ کی طرف گیا اور اسے کھول کر انجن چیک کرنے لگا۔ تیز بارش کی وجہ سے وہ چند سیکنڈ میں ہی پورا بھیگ چکا تھا اور اس کے بال اس کے ماتھے پر چپک گئے تھے۔ سیرت گاڑی کے اندر بیٹھی ڈر رہی تھی۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا اور صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی سڑک پر پڑ رہی تھی۔ بارش کے قطرے گاڑی کی چھت پر زور زور سے گر رہے تھے جس سے ایک خوفناک سی آواز پیدا ہو رہی تھی جو کہ سیرت کے دل کو دہلا رہی تھی۔ سیرت نے ڈر کر چاروں دروازے لاک کر لیے اور شیشے سے شہرام کو دیکھنے لگی جو کہ بونٹ پر جھکا ہوا تھا اور کچھ چیک کر رہا تھا۔ اسے پہلی بار شہرام پر ترس آیا کہ وہ اتنی بارش میں اس کے لیے باہر کھڑا ہے۔ اچانک سیرت کو لگا جیسے گاڑی کے پچھلے شیشے پر کسی نے زور سے ہاتھ مارا ہے۔ اسے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن اندھیرے اور شیشے پر گرنے والے پانی کی وجہ سے اسے کچھ بھی واضح نظر نہیں آیا۔ اس کا دل اب زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ اسے شہرام کو آواز دینے کے لیے شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا لیکن بارش اور بادلوں کی گرج میں اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ شہرام ابھی انجن میں الجھا ہوا تارے چیک کر ہی رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کیچڑ میں کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتا کسی نے پیچھے سے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن شہرام نے مستعدی سے خود کو بچا لیا۔ اسے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ 2 نقاب پوش آدمیوں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کسی بھاری چیز سے توڑ کر کھول لیا تھا اور سیرت کو زبردستی باہر نکال دیا تھا۔ ایک آدمی نے سیرت کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھا ہوا تھا
ताकि वो चीख न सके, और दूसरा उसे बाजू से पकड़कर घसीट रहा था। सीरत की आंखें खौफ से फटी हुई थी और वो बुरी तरह से हाथ पांव मारकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी वो ब्लैक एंड पिंक मैक्सी अब कीचड़ और पानी में लथपथ हो चुकी थी। बरसती बारिश और कड़कती बिजली की रोशनी में शेराम ने जब अपनी बीवी को किसी और गलाफ में लिपटे और किसी और शख्स की गिरफ्त में तड़पते देखा तो उसके अंदर का सोया हुआ शेर जाग उठा। उसकी आंखों में खून उतर आया और दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। उसके अंदर एक अजीब सी आग भड़क उठी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने बोनेट को वहीं छोड़ा और दहाड़ता हुआ उन आदमियों की तरफ चिपटा। छोड़ो उसे। शहराम की गरजदार आवाज़ बारिश के शोर को भी चीर गई और उन गुंडों के दिलों में खौफ पैदा कर गई। इससे पहले कि वो आदमी सीरत को लेकर अपने पास खड़े गाड़ी की तरफ भागते, शहराम ने आगे बढ़कर उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार घुंसा मारा जिसने सीरत के मुंह पर हाथ रखा हुआ था। वो आदमी एक झटके में दूर जा गिरा और कीचड़ में लथपथ हो गया। सीरत लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने लगी, लेकिन शहराम ने नहायत फुर्ती से उसे गिरने से पहले ही अपने मजबूत बाहों में थाम लिया। सीरत खौफ के मारे बुरी तरह से कपकपा रही थी। उसे फौरन शहराम के गीले सीने में खुद को छुपा लिया। वो आदमी जो नीचे गिरा हुआ था वो दरअसल सीरत के ताया का बेटा वहाब था, जिसे अगवा करने आया था ताकि उसे ज़बरदस्ती जायदाद के पेपर्स पर साइन करवा सके। उसने अपने साथियों को इशारा किया और वो सब शहराम पर हमला आवर हो गए। उनके पास बंदूकें भी थी, लेकिन उन्हें ऊपर से सख्त हुक्म था कि गोली नहीं चलानी और सीरत को जिंदा और सही सलामत लेकर आना है ताकि जायदाद का कोई मसला ना रह बने। इसलिए उन्होंने गोली चलाने के बजाय शहराम पर डंडों और मुक्कों से हमला किया। लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं जानते थे कि वो किस जुनूनी इंसान से टकरा गए। शहराम ने सीरत को गाड़ी के साथ खड़ा किया और तूफान की तरह उन पर टूट पड़ा। बरसती बारिश और अंधेरे में एक खूनी जंग शुरू हो गई। शहराम के मुक्के और लातें इतनी जोरदार और निशाने पर थी कि वो गुंडे एक एक करके जमीन पर पोस होने लगे। शहराम ने किसी को संभालने का मौका ही नहीं दिया। उसके चेहरे पर भी कुछ चोटें आई थी और उसके होंठ से खून भी बह रहा था जो बारिश के पानी में मिल रहा था, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। वो सिर्फ अपनी बीवी को बचाने और उन गलीज हाथों को तोड़ने के लिए लड़ रहा था जिन्होंने सीरत को छुआ था। उसने सीरत के ताया के बेटे को कॉलर से पकड़ा और उसे जमीन पर पटक कर उसके मुंह पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने लगा। मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। तुमने मेरी बीवी को हाथ कैसे लगा? शहराम दहाड़ रहा था, यहाँ तक कि वो वहाब अधमुआ होकर बेहोश हो गया। शहराम हाँफता हुआ खड़ा हुआ और उसने चारों तरफ देखा। सब गुंडे कीचड़ कीचड़ में पड़े कर आ रहे थे और मैं उठने की सकत तक नहीं थी। शहराम तेजी से पलटकर सीरत के पास आया जो कि बारिश में भीगती हुई गाड़ी के टायर के पास बैठी रो रही थी। शहराम ने उसे अपने बाजुओं में भरा और उसे गौर से देखा। तुम ठीक हो सीरत? शहराम की आवाज़ में एक अजीब सी तड़प और फिक्र थी जो उसने पहले कभी जाहिर नहीं की थी। सीरत ने रोते हुए अपने दोनों हाथ शहराम की गर्दन में डाल दिए और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। शहराम ने उसे अपनी मजबूत बाहों के हिसार में लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे तसल्ली दी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, और मैं किसी को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। शहराम ने उसे उठाया और गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसने जल्दी से गाड़ी का बोनट बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। उसने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बात जाने कैसे गाड़ी के हर एक झटके में स्टार्ट हो गई। शहराम ने तेजी से गाड़ी को वहां से निकाला और उस खौफनाक सड़क को के पीछे छोड़ दिया। सीरत अभी तक खौफ से लड़ रही थी और उसके दांत बज रहे थे। बारिश की वजह से वो पूरी तरह से भीग चुकी थी और सर्दी से उसका बुरा हाल था। शहराम जानता था कि उस तूफानी बारिश में इतने रात के घर जाना महफूज नहीं है और रास्ता भी काफ़ी लंबा था। सीरत की हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी और उसे किसी भी वक्त बुखार हो सकता था। इससे शहराम ने गाड़ी का रुख अपने करीबी फार्म हाउस की तरफ मोड़ दिया जो कि शहर के मज़ाफ़ात में उसी सड़क के करीब वाक़या था। कुछ ही देर में वो एक शानदार और सुनसान फार्म हाउस के बड़े से गेट के सामने पहुंचे थे। गार्ड ने जल्दी से गेट खोला। शहराम ने गाड़ी बोर्च में रोकी और सीरत को सहारा देकर अंदर ले गया। फार्म हाउस के अंदर
हल्की सी रोशनी थी और माहौल बहुत पुरसुकून और गर्म था। लेकिन सीरत के अंदर का खौफ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। वो शहराम के साथ पूरी तरह से चिपकी हुई थी और उसे लग रहा था कि अगर उसे शहराम को छोड़ा तो वो गुंडे उसे दोबारा ले जाएंगे। शहराम ने उसे लाउंज के नरम सोफे पर बिठाया और खुद उसके लिए कुछ गर्म कपड़े और तौलिया लेने अंदर कमरे की तरफ चला गया, ताकि वो इसे उस सर्दी और खौफ से बाहर निकाल सके। थोड़ी देर बाद वो एक गर्म तौलिया और अपनी एक काली ढीली सी शर्ट लेकर वापस लाउंज में आया। तो सीरत सर्दी और खौफ से बिल्कुल नढाल होकर सोफे पर लेट चुकी थी। उसका सारा वजूद पूरी तरह से कांप रहा था और गीले कपड़े उसके जिस्म के साथ चिपके हुए थे। शहराम ने आगे बढ़कर नरमी से उसे अपने बाजू के हिसार में उठाकर बिठाया था और उसके कंधों पर तौलिया रखा था। सीरत ने नींदा आंखों से उसे देखा तो शहराम की आंखों में वो गुस्सा और खफकी बिल्कुल गायब थी जो हमेशा उसके लिए रहा करती थी। आज वहां सिर्फ बेपनाह फिक्र और एक अजीब सी तड़प थी। ये गीले कपड़े उतार दो सीरत, वरना तुम्हें शदीद बुखार भी हो जाएगा। तुम मुझ पर हलाल हो, मुझ पर शर्माने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। शहराम ने इंतहाई भोजल और खुमार आलूद लहजे में कहा। सीरत के हाथ इतने सुन हो चुके थे कि वो खुद कुछ भी करने के काबिल नहीं थी। वो अब के उन गलीज हाथों का लम्स याद करके अचानक फिर से पूट पूट कर रोने लगी और शहराम के सीने से बुरी तरह से चिपक गई। प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़े, वो लोग मुझे ले जाएंगे, मुझे डर लग रहा है। सीरत की हिचकियाँ बंद हो गई थी। शहराम का दिल उसकी इस हालत पर बुरी तरह से कट कर रह गया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उस मासूम सी जान के लिए किस कदर हसास हो चुका है। उसने मजबूत सी से सीरत को अपने सीने से लगा लिया और उसकी कमर से हिलाने लगा। कोई नहीं आएगा जब तक शहराम जिंदा है, किसी की मजाल नहीं है जो तुम तक पहुंच सके। तुम मेरी बीवी हो, मेरा गरूर हो, और मेरे गरूर को छूने वालों का मैं वो हश्र करूंगा कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। शहराम के उन अल्फाज ने सीरत के अंदर तक एक अजीब सा सुकून उतार दिया। शहराम ने उसे खुद से थोड़ा सा दूर किया और अपने कांपते हाथों से उसकी गीली मैक्सी की जिप खोली जो अब तक अपने दिल पर वो पहरे बिठाए हुए था। उस मासूम हुस्न को देखकर अपना सारा जब्त खो बैठा। उसने जल्दी से अपनी वो ढीली शर्ट उसे पहनाई जो कि सीरत के घुटनों तक आ रही थी, लेकिन सीरत का कांपना अभी भी कम नहीं हुआ था। शहराम ने उसे अपनी मजबूत हिसार में छुपा लिया और उसे अपने वजूद की गर्मी देने लगा। उस शदीद गुर्बत और शहराम के उस मर्दाना लम्स ने सीरत के अंदर के सारे खौफ को एक मीठे से एहसास और शदीद शर्म में बदल दिया। उस रात उस सुनसान फार्म हाउस में बरसती बारिश के शोर के दरमियान शहराम ने उसे अपना हक ले लिया और उसे मुकम्मल तौर पर अपना बना लिया। उससे सीरत के दिल में से हर डर को हमेशा के लिए निकाल दिया और उनका वो ज़बरदस्ती का रिश्ता एक खूबसूरत और जुनूनी इश्क में ढल चुका था। अगली सुबह जब सीरत की आंख खुली तो बारिश मुकम्मल तौर पर रुक चुकी थी और खिड़की से सुनहरी धूप अंदर आ रही थी। उसने खुद को बेड पर नरम लिहाफ में लपेटा हुआ पाया। उसके सराहने शहराम बैठा हुआ था जो कि अपने हाथ पर थोड़ी टिका इंतहाई मोहब्बत भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। सीरत को जाने क्यों ढेरों शर्म आ गए और उसने जल्दी से लिहाफ अपने मुंह तक खींच लिया। शहराम की दिलकश हंसी कमरे की खामोशी में गूंजी जो कि सीरत के दिल की धड़कनें तेज कर गई। अब छुपने का कोई फायदा नहीं था मिसेस शहराम, अब जो तो होना था वो हो चुका और तुम पूरी तरह से मेरी हो चुकी हो। शहराम ने झुककर लिहाफ के ऊपर से उसका माथा चूमा। सीरत ने धड़कते दिल के साथ लिहाफ थोड़ा सा नीचे किया और धीमी आवाज में बोली, आप बहुत बुरे हैं, मुझे बीजान के पास जाना है, वो परेशान हो रही होंगी। शहराम मुस्कुराया और उसके बिखरे बालों को संवारते हुए बोला, बीजान के पास ही जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने एक बहुत ज़रूरी काम निपटा दिया है, तुम परेशान मत होना। सीरत ने नासमझी से उसे देखा तो शहराम ने उसे तसल्ली दी कि उसने सुबह सवेरे अपने दोस्त पुलिस ऑफिसर को फार्म हाउस बुलाकर उसके ताया और वहाब के खिलाफ अगवा और हमले की सख्त तरीन रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और वो सारी जिंदगी जेल की तारीख कोठरी में गलते सड़ते रहेंगे। ये सुनकर सीरत के दिल से आखिरी बोझ भी जैसे उतर गया था। वो दोनों दोपहर तक वापस घर पहुंचे तो बीजान उनकी ख़राब हालत और रात भर गायब रहने की वजह से सख्त परेशान थी।
لیکن جب شہرام نے انہیں رات کا سارا واقعہ سنایا تو وہ خوف کے مارے رونے لگی۔ انہوں نے جلدی سے آنکھیں پڑھ کر سیرت کو گلے لگا لیا اور اس کے لیے ڈھیروں اس کے صدقے اتارے۔ میرا بچہ کتنا ڈر گیا ہوگا، ان ظالموں نے تو میری بچی کی جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن شکر ہے کہ میرے شہرام نے تجھے بچا لیا، بے جان روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ شہرام مسکراتا ہوا سیرت کو دیکھ رہا تھا جب اس کی آنکھوں کا مرکز بن چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس گھر کا ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ شہرام جو پہلے سیرت کی ہر بات پر غصہ کرتا تھا، اس سے چڑھتا تھا، اب اس کی ہر بچکانہ حرکت پر مسکراتا تھا۔ سیرت کا ڈر بھی مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور وہ پورے گھر میں اپنی مرضی سے گھومتی اور شہرام پر اپنا حق جتاتی تھی۔ ان کی وہ روزمرہ کے غصے والی لڑائیاں بھی ایک میٹھی اور پیار بھری نوک جھوک میں بدل چکی تھی۔ شہرام آفس سے جلدی واپس آ جاتا اور سارا دن سیرت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا۔ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، اس کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کرتا، جس سے سیرت کو احساس ہوتا کہ وہ واقعی کسی کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکی ہے۔ دن مہینوں میں بدلتے گئے اور سیرت کی 18ویں سالگرہ کا دن قریب آ گیا۔ سیرت پچھلے ایک ہفتے سے پورے گھر میں اپنی سالگرہ کا شور مچا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شہرام اس بار بھی اسے کوئی بہت بڑا سرپرائز دے گا، لیکن جب سالگرہ کی صبح ہوئی تو شہرام معمول کے مطابق تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آیا اور اسے سالگرہ کی کوئی مبارک بات تک نہیں دی۔ سیرت کا منہ غصے اور مایوسی سے لٹک گیا۔ وہ بار بار شہرام کے سامنے سے گزر رہی تھی اور زور زور سے برتن بھی رکھ رہی تھی تاکہ شہرام کو کچھ تو یاد آئے، لیکن شہرام نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور صرف اتنا کہا کہ آج اسے آفس میں بہت دیر ہو جائے گی، اس لیے وہ اس کا انتظار نہ کرے اور سو جائے۔ یہ سن کر سیرت کی آنکھوں میں جیسے آنسو آ گئے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سارا دن اس نے رو رو کر گزارا۔ بی جان اور انزلہ جو کہ اس دن خاص طور پر آئی ہوئی تھی، انہوں نے اسے بہت منایا، لیکن سیرت کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شہرام اس سے پیار نہیں کرتا ہے اور اس کی اتنی خاص سالگرہ بھول گیا۔ شام کے وقت جب سب اداس بیٹھی تھی تو شازیہ ماسی نے آ کر اسے ایک بڑا سا ڈبہ دیا اور کہا، یہ شہرام بابا نے بھجوایا اور کہا ہے کہ اسے پہن کر فوراً لان میں آ جاؤ۔ سیرت نے جلدی سے آنسو صاف کیا اور ڈبہ کھولا تو اس کی آنکھیں کھلی اور حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ڈبے میں ایک خوبصورت اور قیمتی سرخ رنگ کی میکسی تھی جس پر بہت نفیس سنہری کام ہوا پڑا تھا۔ یہ میکسی اس کی پچھلی تمام میکسی سے زیادہ خوبصورت تھی۔ سیرت کا سارا غصہ ایک پل میں ہوا ہو گیا۔ اسے جلدی سے وہ میکسی پہنی اور ہلکا سا میک اپ کر کے لان کی طرف بھاگی۔ لان میں پہنچتے ہوئے دھنگ رہ گئی۔ پورا لان برقی قمقموں اور سرخ گلابوں سے سجا تھا اور درمیان میں ایک بہت بڑا کیک رکھا تھا۔ شہرام کالی پینٹ اور سفید شرٹ میں بہت خوبرو لگ رہا تھا اور وہ مسکراتا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وی جان اور انزلہ بھی وہیں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ سیرت خوشی سے دوڑتی ہوئی گئی اور شہرام کے گلے لگ گئی۔ اب بہت برے ہیں، مجھے لگا آپ میری سالگرہ بھول گئے ہیں۔ سیرت نے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے شکایت کی۔ شہرام نے ہنستے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا اور بولا، بھلا میں اپنی جان کی سالگرہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں تو بس اپنی ضدی بلی کو تھوڑا سا تنگ کر رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سیرت کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما اٹھا۔ اسے کیک کاٹا اور سب نے مل کر بہت ساری تصویریں بنائی۔ سیرت نے فوٹوگرافر کو بار بار روکا اور شہرام کے ساتھ نت نے پوز بنا کر تصویریں کھنچوائی۔ شہرام بھی آج کسی بات پر غصہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ خود سیرت کی ہر فرمائش پوری کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ہنس ہنس کر تصویریں بھی بنوا رہا تھا۔ تصویریں بنوانے کے بعد شہرام نے سیرت کا ہاتھ پکڑا اور اسے سب سے بچا کر اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ سیرت حیران تھی کہ شہرام اسے اچانک کمرے میں کیوں لے کے گیا ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ شہرام نے اندر جاتے ہی لائٹ آن کی تو سامنے دیوار پر ایک بہت بڑا فریم لگا تھا جس پر ریشمی پردہ پڑا تھا۔ سیرت نے نہ سمجھی سے شہرام کو دیکھا تو شہرام نے مسکرا کر پردہ ہٹا دیا۔ پردہ ہٹتے سیرت کی آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ ان کے ولیمے کی ایک بہت خوبصورت اور بڑی سی تصویر تھی جس میں سیرت اپنے بلیک اینڈ پنک میکسی میں مسکرا رہی تھی اور شہرام اس کی طرف جھک کر اسے بہت پیار سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویریں اتنی جاندار تھی کہ اس رات کی ساری تلخیاں اسے ایک تصویر کے پیچھے چھپ گئی تھی اور صرف ان کی محبت نظر آ رہی تھی۔ تم
उस रात अपनी मैक्सी और तस्वीरों के लिए बहुत रोई थी ना, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी ज़िंदगी के हर खूबसूरत लम्हे को हमेशा के लिए महफूज कर दो। शहराम ने पीछे से उसकी कमर में बाहें डालते हुए उसके कान में सरगोशी की। सीरत ने पलटकर शहराम की गर्दन में बाहें डाल दी और उसके सीने पर अपना मुंह छुपाकर रो दी। आप दुनिया के सबसे अच्छे शौहर हैं। सीरत की आवाज़ रोंद गई थी। शहराम ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, अच्छा, कल तक तो मैं गसीला बिल्ला था। सीरत इस बात पर चिम कर रह गई और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वाकई में मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला हो सीरत। उन दोनों के दरमियान एक बहुत खूबसूरत और यादगार लम्हा था जिसने उनके रिश्ते को मज़ीद मजबूत कर दिया था। कुछ दिन बाद एक शाम अंजला और फाम बीबी वीजान से मिलने आए हुए थे। सब लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे और खुशगपियों में मसरूफ़ थे जब अंजला ने शर्माते हुए बीजान को ये खुशखबरी दी कि वो बहुत जल्द माँ बनने वाली है। ये सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजान ने खुशी से अंजला का माथा चूमा और इसे ढेरों ढेर दुआएं देने लगी। सीरत ने भी आगे बढ़कर अंजला को गले लगा लिया और बहुत खुशी का इजहार किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और मासूम सी हसरत जाग उठी थी। रात को जब सब मेहमान चले गए और सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए, तो सीरत भी अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई और गहरी सोच में गुम हो गई। थोड़ी देर बाद शहराम कमरे में दाखिल हुआ और अपने कोट के बटन खोलते हुए सीरत की तरफ देखा, जो कि मुंह बसोरे कुशन को गोद में रखे बैठी थी। शहराम मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और उसके उलझे हुए बालों को पीछे करते उसकी उदासी की वजह पूछी। सीरत ने एकदम सर उठाया और बिल्कुल बच्चों जैसी जिद करते बोली, मुझे भी बच्चा चाहिए। उसकी इस अचानक और बेतुकी फरमाइश पर शहराम का मुस्कुराता चेहरा एकदम संजीदा हो गया। क्या, कैसी बातें कर रही हो तुम अभी खुद बहुत छोटी हो और तुम्हें अपने बच्चे की परी हुई है। शहराम ने कदरे धीमी मगर सख्त आवाज में उसे डांटा था, लेकिन सीरत कहाँ मानने वाली थी। उसने आंखों में मसनूई आंसू लाते हुए कहा, इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं, अब 18 साल की हो गई हूँ मैं, और मुझे हर हाल में बेबी चाहिए। इंजला को बेबी हो रहा है, मुझे नहीं पता, आप हमेशा मेरी हर बात टाल देते हैं। शहराम ने बेबसी से अपना सर पकड़ लिया। शहराम जानता था कि सीरत अभी जिस्मानी और जहनी तौर पर इतनी पुख्ता नहीं है कि वो इसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठा सके। वो नहीं जानता था कि इतनी कम उम्र में सीरत की सेहत को कोई ख़तरा हो या उसे किसी भी किस्म की कोई तकलीफ से गुजरना पड़े। वो तो वैसे ही उसे ज़बरदस्ती कॉलेज भेजने की तैयारी कर रहा था ताकि वो अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल कर सके और उसका जहन मज़ीद खुले। मेरी जान, समझने की कोशिश करो, तुम अभी पढ़ रही हो और इतनी छोटी होकर अगर इस उम्र में बच्चा आ गया तो तुम्हारी सेहत ख़राब हो सकती है और मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम पहले अपना कॉलेज मुकम्मल कर लो, फिर हम इस बारे में सोचेंगे, ओके। शराब ने बहुत प्यार और तहम्मुल से उसे समझाया, लेकिन सीरत ने गर्दन अकड़ा कर कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बस बहाने बना रहे हैं। आप आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, इसीलिए इसीलिए मुझे ये खुशी नहीं देना चाहते। शराब को उसकी इस मासूमियत पर, बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा आया। उसने एक ज़बरदस्त नफसियाती चाल चलने का फैसला किया ताकि उसकी ज़िद हमेशा के लिए ख़त्म हो। वो बेड पर उसके बिल्कुल करीब होकर बैठा और उसकी आंखों में देखते हुए बहुत संजीदगी से बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुम वाकई बच्चा चाहती हो तो मेरी एक बात याद रखना सीरत, अगर बच्चा आ गया तो मेरा सारा प्यार और मेरी सारी तवज्जो सिर्फ उसकी तरफ हो जाएगी। मैं रात को उसे गोद में लेकर सोया करूँगा और सारा दिन भी सिर्फ उसके साथ ही खेला करूँगा। फिर मुझसे ये मत कहना कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता या तुमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि फिर मेरी ज़िंदगी का मरकज़ सिर्फ वो बच्चा ही होगा। ये सुनना था कि सीरत के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसके अंदर की वो ज़िद्दी और पॉजेसिव लड़की फ़ौरन जाग उठी, जो शहराम को किसी सूरत किसी के साथ बांटने को तैयार ही नहीं थी। उसने हैरत और गुस्से से शहराम को देखा। क्या क्या मतलब, आप उसे मुझसे ज़्यादा प्यार करेंगे? शहराम ने अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से दबाते हुए पूरी संजीदगी से इस बात में सर हिलाया। जाहिर है, बच्चा तो तुमसे ज़्यादा प्यारा और मासूम होगा, तो मैं उससे ही प्यार करूँगा ना। तुम्हारी तरह मुझसे लड़ेगा तो नहीं ना।
सीरत ने फौरन घबरा कर शहराम का बाजू सख्ती से पकड़ लिया और जलकर बोली, फिर मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। आपका सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ मुझ पर हो और मेरा हक हो सिर्फ। मैं ऐसे किसी भी बच्चे के साथ बांटने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। मैं कल से बाकायदगी से कॉलेज जाऊंगी और दिल लगा कर पढ़ूंगी, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। शहराम बेसाख्ता हंस पड़ा। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराई तो सीरत को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ कि शहराम उसे जानबूझकर छेड़ रहा था। उसे गुस्से से शहराम के सीने पर नुक्के मारने शुरू किए, लेकिन शहराम ने हंसते हुए उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे एक झटके से अपने मजबूत हिसार में ले लिया। वो इम्मेच्योर और जिद्दी सी लड़की अब वाकई उसके लिए एक जनूनी इश्क बन चुकी थी। वो इश्क जो एक ज़बरदस्ती के निकाह की तासीर से शुरू हुआ था और अब उन दोनों की रूहों में मुकम्मल तौर पर उतर चुका था। शहराम ने उसके माथे पर अपने लब रखे और इंतहाई गहराई और जज्बाती लहजे में बोला, मेरा हर जज्बा, मेरा हर एहसास और मेरी हर तलब जुनून सिर्फ तुम्हारे लिए है, मेरी सीरत, और हमेशा रहेगा। सीरत ने भी मुस्कुराते उसकी शर्ट को कॉलर खींचा और शरारत से बोली, आप भी कान खोल कर सुन लें मिस्टर शहराम, ये तलबे जुनून अगर किसी और के लिए जागा तो मैं आपको वो हशर करूंगी कि याद रखेंगे आप। शहराम की उसकी इस गीदर भपकी पर कहका लगा कर हंस पड़ा और उसे मजीद अपने दिल के करीब कर लिया। मोहब्बत और जिद की ये खट्टी मीठी जंग अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां हारने वाले को भी जीतने का मजा आ रहा था, और यही उनकी उस अनोखी कहानी का सबसे दिलचस्प और चटपटा अंजाम था।